Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. Oh. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Yo Antah Pravishya Mama Vacham Imam Prasuptam सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas. In tonight's session of Valmiki Ramayana, we are going to see Rama has set for Tataka's Vadha. We have seen how all the ground has been set and all. We have seen till the 25th chapter of Balakanda. So tonight we are starting directly with 26th chapter, 26 Sarga, and with the intention of completing this chapter and also touching the next chapter if possible. So let's, with his kripa, let's dive into the Tataka Vadha. Okay. Yes, Lataji. Okay. So if who all wants to volunteer, if you raise your hands and keep in advance, I know how many verses per person you can read. So I see only 3 hands. Is that all? Okay. This chapter has 36, so we'll go 9 verses because we have to anyways complete it. Mune, Satha Shadvimsha Sargaha. Munervachanamaklibam मुनेर्वचनमक्लीबम् Krutva Naravaratmajaha श्रुत्वा नरवरात्मजः Raghava Pranjalirбhutva राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा Pratyuvacha Dridhavratah प्रत्युवाच दृढव्रतः मुनेर्वचनमक्लीबम् श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः. Hearing the utterance of the sage Vishwamitra, which was anything but cowardly, Prince Rama, a scion of Raghu, firm of resolve as he was, replied as follows with folded hands. मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात्
वचनं कौशिकस्येति वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्मि योध्याया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायाम् गुरुमध्ये महात्मना गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहम् पित्रा दशरथेनाहम् तावज्ञेयं हि तद्वचः नावज्ञेयं हि तद्वचः पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायाम् गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहम् नावेज्ञं हि तद्वचः In the midst of other elders at Ayodhya, I was instructed by my high-souled father, King Dasharatha, in the following words. In pursuance of the instructions of your father, conveyed in his actual words, and out of respect for your father's word, the command of Vishwamitra must be carried out by you without any scruple. His admonition, therefore, should on no account be ignored by me. पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहः ताटकावधमुत्तमम् सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहः ताटकावधमुत्तमम्. Having heard the aforesaid exhortation of my father, and in obedience to the command of an exponent of the Vedas in you, I shall accordingly discharge my foremost duty in the form of killing the ogress Tataka. There is no doubt about it. सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहः ताटकावधमुत्तमम् गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः. For the purpose of doing good to the cows and the Brahmanas, and in the interest of this region, as well as in your own interest, I am prepared to do your bidding, possessed as you are of immeasurable glory. गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम् दिशः शब्देन नादयन् एवमुक्त्वा word ज्याघोष
Does it ring bell anywhere? Jya Nisvana, Jya Ghosha. Where we have heard. Jya Shabda. या शब्द दुर्गा सप्तशती. Yes. Excellent, Lalita. String. Durga String. Saptashati. Yes, the sound when you pluck the string of the tightened bow, the sound of that, if you pluck that string, that sound which comes because it is tight, the sound of that string is that ja, and that is, we have Wow. seen in Durga Saptashati. Excellent, excellent, Lalita. Excellent. Very good. Okay. एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्. Saying so and clenching his left fist around the middle of his bow, Sri Rama produced a sharp twang, making the quarters resound with loud reverberations. Twang Twang. of that is the word. So in Veena and all, we call it as plucking the string. That means you play that string which is tight. That will make a sound. So it's okay. Eva muktva dhanur madhye badhva mushtimarindamah jyaghoshamakaro tivram dishabdena nadayan tena shabdena vitrastaha. Correct. तेन शब्देन वित्रस्ताः ताटकावनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धाः no visarga. ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तेन शब्देन वित्रस्ताः ताटकावनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता. The dwellers in the forest, haunted by Tataka, were terrified by that sound, while Tataka, who was stunned in the first instance by that sound, got terribly enraged. तेन शब्देन वित्रस्ताः ताटकावनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता. निखिलजी तं शब्दमभिनिध्याय correct. तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः त्वं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः. The ogress was overwhelmed with wrath on hearing that sound, and having heard it, rushed angrily in the direction whence the sound had emanated. तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः तान् दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धाम् विकृताननाम् प्रमाणेनातिवृद्धाञ्च लक्ष्मणौ सोऽभ्यभाषत तान् दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धाम् विकृताननाम्
प्रमाणेनातिवृद्धाञ्च लक्ष्मणोऽसोऽभ्यभाषत. Seeing her enraged and deformed with a misshapen countenance and monstrous in size, the celebrated Sri Rama, a scion of Raghu, addressed Lakshmana as follows. तान् दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धः विकृतानना प्रमाणेनातिवृद्धाञ्च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत. पश्य लक्ष्मणयक्षिण्या पश्य लक्ष्मणयक्षिण्या भैरवन् दारुणौ वपुः भैरवन् दारुणौ वपुः विद्येरन्दर्शनादस्या विद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणा हृदयानि च. भीरूणौ हृदयानि च. पश्य लक्ष्मणयक्षिण्या भैरवन् दारुणौ वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्य भीरूणौ हृदयानि च. Behold, O Lakshmana, the formidable and fearful body of the Yaksha woman. The hearts of the timorous will break at her very sight. पश्य लक्ष्मणयक्षिण्या भैरवन् दारुणं वपुः भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणा हृदयानि च. एतां पश्य दुराधर्षाम् एतां पश्य दुराधर्षाम् मायाबलसमन्विताम् मायाबलसमन्विताम् निवृत्तां करोम्यद्य निवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्. कृतकर्णाग्रनासिकाम्. एतां पश्य दुराधर्षाम् मायाबलसमन्विताम् विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्. See how I put her to flight today, once she has been deprived of her ears and the tip of her nose, even though she is difficult to subdue and equipped with the power of Maya. एतां पश्य दुराधर्षां मायाबलसमन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकां. न ह्येनामुत्सहे हन्तुं न ह्येनामुत्सहे हन्तुम् स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्. स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्. वीर्यं चास्या गतिं चैव वीर्यं चास्या गतिं चैव अन्यामिति हि मे मतिः. हन्यामिति हि मे मतिः. न ह्येनामुत्सहे हन्तुम् स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्. वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः. I do not really feel inclined to kill her, protected as she is by her womanhood. Let me put an end to her prowess, as well as to her power of motion, by depriving her of her hands and feet, and thereby rendering her incapable of further devastation. Such indeed is my resolve. न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षितां. वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः. एवं ब्रुवाणे रामे तु एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्च्छिता. ताटका क्रोधमूर्च्छिता. उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत. राममेवाभ्यधावत. एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्च्छिता. उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत. Even while Sri Rama was speaking thus to Lakshmana, Tataka, overwhelmed with anger, rushed towards Rama himself, lifting up her arms and roaring. एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्च्छिता. उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत. विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिः
विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिः हुङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् ओङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत जयं चैवाभ्यभाषत विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिः हुङ्कार हुङ्कार ह्रूङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् हुङ्कार हुङ्कार ह्रूङ्कार ह्रूङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघव स्वस्ति राघव स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत Threatening her with the sound of whom the Brahmana sage Vishwamitra, however, exclaimed, saying, "Good luck to the two scions of Raghu," and further raised a shout of victory. विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिः हुङ्कारेणाभिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत ललितमा उद्धुन्वनारजो घोरम् उद्धुन्वानारजो घोरम् उद्धुन्वानारजो घोरम् नाटका राघवाबुभौ ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता रजो मेघेन महता मूर्तं सा व्यमोहयत् मुहूर्तं सा व्यमोहयत् उद्धुन्वानारजो घोरं ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत् Raising plentiful dust, the said Tataka perplexed both the scions of Raghu with a huge cloud of dust for an hour or so. उद्धुन्वानारजो घोरं ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत् ततो मायां समास्थाय ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सुमहता अवाकिरत् सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः ततश्चुक्रोध राघवः ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः Then, falling back upon conjuring tricks, she covered the two scions of Raghu with a tremendous shower of rocks. Thereupon, Sri Rama, a scion of Raghu, flew into a rage. ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः शिलावर्षं महत्तस्याः प्रतिवार्यो शिलावर्षं महत्तस्य शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौचिच्छेदपत्रिभिः करौचिच्छेदपत्रिभिः शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौचिच्छेदपत्रिभिः Parrying the copious shower of rocks sent down by her with a counter shower of shafts, Sri Rama cut off her arms with arrows, even as she came running towards him. शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौचिच्छेदपत्रिभिः
ततश्छिन्नभुजां श्रान्ताम् ततश्छिन्नभुजां श्रान्ताम् अभ्यासे परिगर्जतीम् अभ्यासे परिगर्जतीम् सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् सौमित्ररकरोत् क्रोधात् सौमित्री सुमित्रा सन सौमित्री सौमित्रीरकरोत् क्रोधात् धृतकर्णाग्रनासिकाम् कृतकर्णाग्रनासिकाम् ततश्छिन्नभुजां श्रान्ताम् अभ्यासे परिगर्जतीम् सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृतकर्णाग्रनासिकाम्. Then, out of anger, Lakshmana, son of Sumitra, the second wife of Dasharatha, deprived her of her ears and the tip of her nose while she was roaring close by, exhausted, with her arms severed. ततश्छिन्नभुजां श्रान्ताम् अभ्यासे परिगर्जतीम् सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृतकर्णाग्रनासिकाम् कामरूपधरा कामरूपधरा कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया कामरूपधरा सातु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया. Assuming numerous forms, the said Yaksha woman, however, capable as she was of taking any form at will, went out of sight, mystifying the two brothers by her conjuring tricks. कामरूपधरा सातु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया. Next 3 verses together. अश्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तावश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् अलन्ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरावर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा वध्यतान् अनुस्वरस् नकर पुरा सन्ध्या प्रवर्तते अश्वमश्वं विमुच्छन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तावश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् अलन्ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरावर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते. Pouring a terrible shower of rocks, she freely moved about hither and thither. Seeing them being covered by a shower of stones on all sides, the glorious Vishwamitra, son of Gadhi,
tendered the following advice to them. Have done with your tenderness, O Rama. This sinful Yaksha woman of wicked conduct, interfering as she does with sacrificial performances, should be got rid of even before she gains strength through her conjuring tricks. The twilight is fast approaching there. अश्वमर्षं विमुञ्चन्ती भैरवं विचचार सा ततस्तावश्मवर्षेण ईर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् अलन्ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते. Sajeev ji, for you, we'll do all those together till 30. रक्षांसि सन्ध्या काले तु रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति दुर्धर्षाणि भवन्ति इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् यक्षीम् has gone अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीम् अश्मविष्ट्याभिवर्षिणीम् दर्शयन् शब्दवेधित्वम् दर्शयन् शब्दमे विद्धित्वम् मे अल वे दर्शयन् शब्दवेधित्वम् दर्शयन् शब्दवेधित्वम् ताम्ररोधससायकैः ताम्रुरोधससायकैः सारुद्धाबाणजालेन सारुद्धाबाणजालेन मायाबलसमन्विता मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थम् अभिदुद्रावकाकुत्स्थम् लक्ष्मणं च विनेदुषी लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन तामां पतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याध शरेणोरसि विव्याध सापपातममार च सापपातममार च तां हतां भीमसङ्काशाम् तां हतां भीमसङ्काशाम् दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुत्स्थम् साधु साध्विति काकुत्स्थम् सुराश्चाप्यभिपूजयन् पूजयन् उवाच परमप्रीतः उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संवृष्टाः सुराश्च सर्वे संवृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन् विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिकभद्रन्ते मुने कौशिकभद्रन्ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मणानेन तोषितः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कृशाश्वस्य प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय राघवाय निवेदय भूतश्च ते ब्रह्मन् न एण्डिङ्ग् ब्रह्मन् पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् तवानुगमने रतः
तवानुगमने रतः रक्षांसि सन्ध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि इत्युक्तसतु तां यक्षीं स्म अमवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेधि Ashma, Yakshim, and then Ashma. अश्म इत्युक्तसतु तां यक्षीम् अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं Ashma means दर्शयन् stones. sorry Ashma means stone. okay दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां सायकैः सारुद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याध सापपातममार च तां हतां भीमसङ्काशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूज Kakutstham. कुत्स्थं साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षपुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिकभद्रन्ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषितः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतिः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् तवानुगमने रतः. We have to read the meaning. For in the evening, really speaking, the ogress are hard to overcome. Showing his skill in hitting a target with the help of the sound coming from it, the celebrated Sri Rama thus dressed with a network of arrows, the ogress, equipped as she was with the power of conjuring tricks, ran roaring towards Sri Rama, a scion of Kakutstha, and Lakshmana. Sri Rama hit her in the breast with a shaft as she came rushing like a thunderbolt, discharged with force by Indra, with the result that she fell down dead. Seeing her so terrible of aspect, dead, Indra, the ruler of gods, as well as the other gods, applauded Sri Rama, a scion of Kakutstha, saying, "Well done, bravo." Highly pleased, the thousand-eyed Indra, as well as the gods, extremely delighted, presently said to Vishwamitra as follows: "May good betide you, O Vishwamitra, a scion of Kusha. All the hosts of gods, including Indra, stand gratified with this feat. Please show your affection towards Sri Rama, a scion of Raghu. Impart to Sri Rama the knowledge of the missiles presided over by the sons of Krishaswa, a lord of created beings, possessed of unfailing prowess and wielding great might, acquired through austerities. He is worthy of receiving your favor and is devoted to your service, O holy Brahmana." Thank you, Sachin. रक्षांसि सन्ध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् अश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीम् दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोध स सायकैः सारुद्धा बाणजालेन
मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याध सापपातममार च तां हतां भीमसङ्काशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिकभद्रन्ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषितः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कुशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् तवानुगमने रतः. Padmaji, to you what we'll do, we will complete the whole thing and then you will chant, okay? So let's start from this 31st till the end we will go. We'll not stop anywhere, okay? कर्तव्यं सुमहत्कर्म कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुराः सर्वे एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसम् जग्मुर्हृष्टा विहायसम् विश्वामित्रं पूजयन्तः विश्वामित्रं पूजयन्तः सन्ध्या प्रवर्तते ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतः ततो मुनिवरः प्रीतः आटकावधतोषितः ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं ववनमब्रवीत् ववन इदं वचनमब्रवीत् इदं वचनमब्रवीत् Vavana is there, but I'm correcting it as Vachana, but let me see. Ihadya Rajani Rama इहाद्य जजनी राम Vasama Shubhadarshana वसाम शुभदर्शन Shvah Prabhate Gamishyamaha श्वः प्रभाते गमिष्याम Gamishyamaha Visarga. गमि ओके श्वः श्वः Shva means tomorrow. Shvah Prabhate, tomorrow morning. Gamishyamaha, we'll go. गमिष्यामः तदाश्रमपदं मम भाते गमि तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवच श्रुत्वा विश्वामित्रवच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र उवास रजनीं तत्र ताटकायावने सुखम् ताटकायावने सुखम् मुक्तशापं वनं तच्च मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं बिबभ्राज रमणीयो विभभ्राज यथा चैत्र this is the last line रमणीयं विबभ्राज रमणीयो विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनं यथा चैत्ररथं वनम् निहत्यतां यक्षसुतां स रामः
निहत्यतां यक्षसुतां No, time. Yeah, it is there. Nihatyata yakshasutaಂ saramaha. निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्घैः प्रशस्यमानसुरसिद्धसङ्घैः वास तस्मिन् मुनिना सहैव वास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः हरिः ओम् षड्विंशः सर्गः हरि ओम् Start 31 onwards. कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हुष्टा विहायसम् विश्वामित्रं पूजयन्तः ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतः ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन श्वः प्रभाते गमिष्यामः तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विबिभ्राज रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम् निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानसुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः हरि ओम् The is half. षड्विंश. षड्विंशः सर्गः हरि ओम् And say the word after इत्यार्षे. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे. Okay. Sometimes your ne is becoming ne. Just be mindful of murni. Okay. Yes. Rajivji. A great object of gods is going to be accomplished by the prince Sri Rama. Saying so, all the gods disappeared into the heavens, extolling Vishwamitra, and then the twilight set in. Lovingly smelling the crown of the head of Sri Rama, Vishwamitra, the foremost of hermits, who felt consoled by the death of Tataka, then addressed the following words to Sri Rama. Let us spend this night here, O good-looking Rama. Next morning, at sunrise, we shall proceed to the site of my well-known hermitage. Pleased to hear the words of Vishwamitra, Sri Rama, son of Dasharatha, happily spent the night in that forest, which had so long been the haunt of Tataka. Nay, the aforesaid forest, instantly rid of molestation that very day, shone brightly like the delightful grove of Chaitra Ratha. Having disposed of the aforesaid Tataka, and being applauded by hosts of gods and siddhas,
the celebrated Sri Rama halted for the night in the forest in the company of the sage, being awakened by the latter towards sunrise. Thus ends Canto 26 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest. कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तः ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतः ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्नाय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्य रजनीं राम इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन श्वः प्रभाते गमिष्यामः तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विबभ्राज यथा च रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम् निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानसुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. So with his grace, well in time we have completed. We have time. We are diving into the next chapter. Padmaji, continue. अथ सप्तविंशः सर्गः. अथ तां रजनीमुष्य अथतांश्य See again, my connection had dipped. अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः विश्वामित्रो महायशाः रहस्य राघवं वाक्यम् प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम् उवाच मधुरस्वरम् अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम्. Having rested during that night in the forest haunted so long by Tataka, the highly illustrious Vishwamitra smiled and addressed the following words in a sweet tone to Sri Rama. अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरम् परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते राजपुत्र महायशः राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तः प्रीत्या परमया युक्तः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसह्याजौ यैरमित्रान् प्रसह्याजौ प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि वशीकृत्य जयिष्यसि. कंटिन्यू तानि दिव्यानि भद्रन्ते तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यम् दण्डचक्रं महद्दिव्यम् तव दास्यामि राघव
तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथात्युग्रम् विष्णुचक्रं तथात्युग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च ऐन्द्रं चक्रं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐशीकमपि राघव ऐशीकमपि राघव परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते राजपुत्रमहायशः प्रीत्या परमया युक्तः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैर्मित्रान् यैर्मित्रान् यैरमित्रान् अमित्रान् Can you repeat please? You said यैर्मित्रान्, so you say full यैरमित्रान्. यैरमित्रान् प्रसह्यजौ See what happens? I'll say both the version. You are saying यैर्मित्रान्. So यैर्मित्रान् means यैहि मित्रान्, but it is अमित्रान्. यैरमित्रान्. यैरमित्रान् प्रसह्यजौ यैरमित्रान् प्रसह्याजौ. यैरमित्रान् प्रसह्याजौ यैरमित्रान् प्रसह्याजौ. प्रसह्याजौ यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रन्महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा युग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐशीकमपि राघव. Excellent. Thank you, Padmaji. I am highly pleased with you, O highly glorious prince. May prosperity attend you. Full of supreme affection, I hereby impart to you the knowledge of all the missiles whereby you will forcibly bring under control and conquer in battle all your enemies on earth, and even hosts of gods and demons, including the Gandharvas and Nagas. I deliver to you all those celestial missiles. May good betide you. I shall deliver to you, O scion of Raghu, the great and ethereal Danda Chakra, and then the Dharma Chakra, O gallant prince, as well as the Kala Chakra, also the Vishnu Chakra, as well as the most formidable Indra Chakra, and the missile in the shape of a thunderbolt, O jewel among men. Similarly, the Shula of Shiva, the best among all, presided over by Lord Shiva, as well as the missile called Brahmashira, and even the Aishika, O scion of Raghu. परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते राजपुत्रमहायशः प्रीत्या परमया युक्तः ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव
धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथात्युग्रं ऐन्द्रं चक्रं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐशीकम् अपि राघव. Okay, Lataji, please come over. Time is up, but we are doing till daily Gita. So we have 15 minutes. Our buffer period will extend to the maximum. Lataji, you will do till 16 straight. I'm 16 intending to straight. Okay. I'm intending to complete the chapter if Lord wills. Let us see. Dadami te mahabaho Dadami te mahabaho brahmastramam brahmastramanutamam गदे द्वे चैव काकुत्स्थ gade dve chaiva kakutstha मोदकी शिखरी शुभे modaki shikhari shubhe प्रदीप्ते नरशार्दूल pradipte narshardula प्रयच्छामि नृपात्मज prayachhami nripatmaja धर्मपाशमहं राम dharmapashamaham rama कालपाशं तथैव च kalapasham tathaiva cha वारुणं पाशमस्त्रं च varunam pashamastram cha ददाम्यहमनुत्तमम् dadamyahamanuttamam अशनी द्वे प्रयच्छामि ashanim dve prayachhami शनी only, there is no anuswara. ashani dve prayachhami शुष्कार्द्रे रघुनन्दन shushkardre raghunandana ददामि चास्त्रं पैनाकम् dadami chastran painakam अस्त्रं नारायणं तथा astran narayanan tatha आग्नेयमस्त्रं दयितम् आग्नेयमस्त्रन्दयितं शिखरं नाम नामतः शिखरन्नाम नामतः वायव्यं प्रथमं नाम वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ ददामि तव चानघ अस्त्रं हयशिरो नाम अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च क्रौञ्जमस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव ददामि तव राघव कङ्कालं मुसलं घोरम् कङ्कालं मुसलं घोरम् कापालमथ किङ्किणीम् कापालमथ किङ्किणीम् वधार्थं रक्षसाण्यानि वधार्थं रक्षसायानि ददाम्येतानि सर्वशः ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः नन्दनं नाम नामतः असिरत्नं महाबाहो असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज ददामि नृवरात्मज गन्धर्वमस्त्रं दयितम् गन्धर्वमस्त्रं दयितम् मोहनं नाम नामतः मोहनं नाम नामतः प्रस्वापनं प्रशमनं प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मि सौम्यं च राघव दद्मि सौम्यं च राघव That miss is not there. Dadmi saumyan cha raghava.
दस्मि सौम्यं च राघव Dadmi? दस्मि No, dadmi. ओ दद्मि सौम्यं च राघव Varshanau shoshanam chaiva. वर्षणं शोषणं चैव Varshanau makara. Santapana vilapane. संतापन विलापने Madanam chaiva durdharsham. मादनं चैव दुर्धर्षम् Kandarpadaitam tatha. कन्दर्पदयितं तथा Gandharvamastrandayitam. गान्धर्वमस्त्रन्दयितम् मानवन्नामनामतः. मानवन् नाम नामतः One more you do. पैशाचमस्त्रन्दयितम्. पैशाच्यमस्त्रन्दयितम् मोहनन्नामनामतः. मोहनन् नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दूल. प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्रमहायशः. राजपुत्रमहायशः ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रम् ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम् गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम् अशनी प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन ददामि चास्त्रं पैनाकम् अस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रन्दयितं शिखरं नाम नामतः वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्जमस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीं वधार्थं रक्षसायानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज गन्धर्वमस्त्रं मोहनं नाम नामतः प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मि सौम्यं च राघव वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने मादनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा गान्धर्वमस्त्रन्दयितं मानवन्नाम नामतः पैशाचमस्त्रन्दयितं मोहनं नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः. Lataji. Sajjiji, we will see the meaning all together. What is it happening? That Vishwamitra is very happy and he is giving all the Astra knowledges to Rama. With different names have been mentioned. We will see them in a while. We'll complete first the chapter. Yes, Lalitaji, till the end we are going, and then we will you will read from 18. Ramasandara Shardula तामसशार्दूल Saumanancha Mahabalam Diligitalam सौमनञ्च महाबलम् Samvartanchaiva Durdharsham संवर्तञ्चैव दुर्धर्षम् Mausalancha Nrupatmaja. कौसलं च नृपात्मज I'll do the full line. Satyamastra Mahabaho
तथा मायामयं परम् सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परम् सौरन्तेजः प्रभन्नाम परतेजोपकर्षणम् सौरतेजः प्रभन्नाम परतेजोपकर्षणम् सौमास्त्रं शिशिरन्नाम स्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम् सोमास्त्रं शिशिरान्नाम द्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम् अस्त्र astra will not be there astra दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम् दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम् एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव कृपात्मज गृहाणोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतः तदौ रामाय सुप्रीतः मन्त्रग्राममनुत्तमम् मन्त्रग्राममनुत्तमम् सर्वसङ्ग्रहणं येषाम् सर्वसङ्ग्रहणं येषाम् दैवतैरपि दुर्लभम् दैवतैरपि दुर्लभम् नान्यस्त्राणि तदा विप्रः तान्यस्त्राणि तदा विप्रः राघवायन्यवेदयत् राघवाय न्यवेदयत् जपतस्तु मुनेस्तस्य तपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुर्महार्हाणि महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिता रामम् सर्वे प्राञ्जलयस्तदा दुश्च मुदिता रामम् सर्वे प्राञ्जलयस्तदा मे च परमोदार किङ्करास्तव राघव इमे च परमोदार किङ्करास्तव राघव यद्यदिच्छसि भद्रन्ते तत्सर्वं करवामवै यद्यदिच्छसि भद्रन्ते तत्सर्वं करवामवै ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः ततो प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वम् इति तान्यभ्यचोदयत् मानसा मे भविष्यत्वम् इति तान्यभ्यचोदयत् ततः प्रीतमना रामः विश्वामित्रं महामुनिम् ततः प्रीतमना रामः विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 27 सर्गः हरिः ओम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 27 सर्गः हरि ओम्
तामसन्नरशार्दूल सौमनं च महाबलं संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परं सौरं तेजः प्रभं नाम परतेजोपकर्षणं सोमास्त्रं शिशिरन्नाम द्वाष्ट्रमस्त्रं दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथमानवम् एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् कृतान् परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज स्थितस्तु ब्रह्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा तदौ रामाय सुप्रीतः मन्त्रग्राममनुत्तमं ग्रामाद्वित्वा मन्त्रग्राम तदौ रामाय सुप्रीतः मन्त्रग्राममनुत्तमं सर्वसङ्ग्रहणैषां दैवतैरपि दुर्लभं तान्यस्त्राणि तदा विप्रः राघवाय न्यवेदयत् जपतस्तु मुनस्तस्य मुनि विश्वामित्रस्य धीमतः महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊजुश्च मुदिता रामो सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदाराकार किङ्करास्तव राघव यद्यदिच्छसि भद्रन्ते तत्सर्वं करवामवै ततो रामः प्रसन्नात्मा दैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वम् इति तान्यभ्यचोदयत् ततः प्रीतमनो मना रामः विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 27 सर्गः हरिः ओम् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। I am going to deliver to you, O mighty armed prince, the missile presided over by Brahma, which is excelled by no other missile, and hand over to you, O tiger among men, a pair of blessed maces, Modaki and Shikhari by name, shining brightly, O scion of Kakustha. I also deliver to you, O Rama, the noose possessed by Dharma, the god of piety, as well as that wielded by Kala, the time spirit, and the superb missile in the form of the noose employed by Varuna, the god presiding over the waters. I further deliver to you, O scion of Raghu, a pair of Ashanis, one dry and the other moist. I also deliver to you the missile presided over by Lord Shiva, the wielder of the bow named Pinaka, and the missile presided over by Lord Narayana, as well as the well-known missile Shikhara by name, presided over by and beloved of Agni, the god of fire. I further deliver to you, O sinless one, the missile par excellence, presided over by the wind god, the missile named Hayashiras, presided over by Lord Hayagriva, who bears the head of a horse, as well as the missile called Krauncha. I hand over to you, O Rama, a scion of Kakustha, a pair of Shaktis, the one presided over by Lord Vishnu and the other by Lord Shiva, as also Kankala, the dreadful Musala, the Kapala, and the Kinkini missiles wielded by the demons. I deliver to you all these missiles which are capable of destroying the augurs. I hand over to you, O mighty armed son of Dasharatha,
a great missile used by the Vidyadharas, the well-known excellent sword Nandana by name. I further deliver to you, O scion of Raghu, the celebrated missile, beloved of the Gandharvas, Mohana by name, the soporific missile, Prashvapana, the gentle missile, Prashamana, which possesses the virtue of pacifying the anger of the enemy, as well as the missiles Varshana, Shoshana, Santapana, and Vilapana, which possess the virtues of discharging showers, sucking up moisture, releasing excessive heat, and making the enemy wail, respectively, as well as the formidable missile Madana, which inebriates the enemy, beloved of Kandarpa, the god of love, and the well-known missile, beloved of the Gandharvas, Manava by name. Receive from me, O illustrious prince, O tiger among men, the well-known missile, beloved of the fiends, Mohana by name, so called because it infatuates the enemy, as also the missiles Tamasa and the mighty Saumana, O tiger among men, as well as Samvarta and the formidable Mausala, O son of King Dasharatha, the missile known by the name of Satya, as also the great missile called Maya, O mighty armed one, the missile presided over by the sun god Teja Prabha by name, which takes away the glory of the enemy, the missile presided over by the moon god Shishira by name, the most formidable missile presided over by Twasta, the architect of gods, the dreadful missile of Bhaga, one of the 12 sons of Aditi, presided over by the sun by turns month after month, as well as the missile presided over by Manu, known by the name of Shiteshu. Receive at once, O mighty armed Rama, these very powerful and supremely beneficent missiles, capable of taking any form at will, O son of King Dasharatha. Getting purified through ablutions, etc., and sitting with his face turns towards the east, Vishwamitra, the foremost of hermits, who was highly delighted, imparted to Sri Rama a string of mantras unexcelled by others in their field. The Brahmana Vishwamitra then delivered to Sri Rama, as well as to Lakshmana, the missiles which could not be easily retained in one's memory in their entirety, even by gods. Even while that intelligent sage Vishwamitra was silently repeating the mantras embodying the said missiles, all the missiles worthy of great adoration as they were, appeared before Sri Rama in their shining ethereal forms. Nay, full of joy, all spoke as follows with folded hands as a mark of respect to Sri Rama. Here do we stand as your servants, O supremely generous Sri Rama, a scion of Raghu. We are prepared to do all that you would have us do. May good betide you. Addressed thus by those mighty missiles in living form, Sri Rama, a scion of Kakustha, thereupon accepted them with a cheerful mind as his own, and stroking them with his hand, commanded them as follows: appear in my mind whenever I think of you. Saluting the great sage Vishwamitra, the highly glorious Sri Rama, with a delighted mind, then got ready to proceed further. Thus ends Canto 27 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. So my reading, I'll do it in the next class because there are a lot of verses to chant, so it might take another 7 minutes. So I'll do it on the next, and of course the audio will come tonight itself in the WhatsApp group. What a brilliant, when you hear as astra, you feel it's something. When you hear as weapon also, you feel something. But when you hear missiles and all doing this, then something clicks that it was so modern, that there was so much power and the power of mantra. And these are all divine things to read with the meaning, like what is the capacity of the mantra chanted and what it can produce. Amazing. So next week, I'll do the whole chapter only, Parayan, before we get into the 28th chapter. It will take about 6 minutes to complete the whole chapter. We'll do that in the next week. If you have any doubts, please WhatsApp me and we'll rush to join the Daily Gita.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु Hari Om everyone. Thank you for Hari Om. joining. Hari Om. Hari Om. Thank Thank you, Varsha ji. Thank you. Ji. What a marathon. I know. 64. 64 times 17 Mahabharat. I know. Wow. Good. Fulfilling. Hari Om. Ji. Hari Om.